بھارت کا بیانیہ عالمی عدالت میں زمین بوس۔ اقوام متحدہ نے بھارت کا آپریشن سندور عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات کیے۔ متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاکستان کے مواقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ پیش کی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ 7 مئی 2025 کو پاکستان نے بھارتی کارروائی کی مذمت کی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت یہ ثابت کرنے کے لیے قابل اعتبار شواہد پیش نہیں کر سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے مواقف کی تصدیق۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سرحد پار حق کے آب میں مداخلت سے اجتناب لازمی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس کرنے کی بھارتی اعلان پر گہری تشویش۔ ہیلڈ ان ایبینس کی بھارتی اصطلاح مبہم ہے۔ بھارتی میٹیریل برج کی دلیل کمزور ہے۔ بھارت کا مبینہ طور پر سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق قرار۔ کوئی فریق یک طرفہ سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ نافذ رہتا ہے جب تک فریقین نئے معاہدے سے اسے ختم نہ کریں۔ معاہداتی قانون کی معطلی سے متعلق دفعات کو بھارت واضح طور پر بروئے کار نہیں لایا۔ معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ طور پر معطلی غیر قانونی ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ قاتلانہ حملے میں زخمی بنگلہ دیشی طلبہ تنظیم کے بانی رہنما عثمان ہادی انتقال کر گئے۔ گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ نوجوان سیاسی رہنما کی ہلاکت کے بعد بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین کی میڈیا دفاتر اور ریڈیو اسٹیشن پر حملے، کئی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ چٹاگانگ میں بھارتی سفارت خانے پر بھی حملہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ قتل میں بھارت ملوث ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھی مظاہرہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے۔ مظاہرین نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ طارق محمود جہانگیری اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں رہے۔ وزارت قانون نے طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معزول جج طارق محمود جہانگیری کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت ڈگری نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ منسوخ۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی ناپنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں پہلی بار شہر کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ مریم نواز ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ خود کریں گی۔ کھلے مین ہول، تجاوزات اور شہری خطرات اب پنجاب حکومت کی نظر سے اوجھل نہیں رہیں گے۔ مریم نواز ورچوئل ٹور کے ذریعے ہر آفیسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی چیک کریں گی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی جانچنے کے لیے KPI ڈیش بورڈ فعال کر دیا گیا۔ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں اب لاپرواہی کا شکار نہیں ہوں گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلائی سندھ میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے کے کئی سیکشنز بند۔ M1 پشاور سے شرکئی، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ M3 اور M5 پر
ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल, कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। महकमे मौसमियात की पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की नवीद भी सुना दी। तर्जुमान PTMA का कहना है कि गुज़श्ता और हफ्ते और इतवार को पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गलियात और पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में एक और हमले की साजिश नाकाम। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। पुलिस ने 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद बोंडाई बीच की तरफ जा रहे थे। तहकीकात के दौरान 2 गाड़ियां रोकीं। हिरासत में लिए गए अफराद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। साबिक कार रेसर ग्रेग बफल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक होने वालों में शामिल। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा शदीद मौसम के दौरान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें और यालाबारी। ग्लोबल विलेज समेत कई पार्क्स बंद। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दोनों रियासतों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ परवाजें मनसूख कर दी गईं। सऊदी अरब के इलाके तबूक, हाइल और कसीम में बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई। मौसम मजीद सर्द हो गया। यूक्रेन ने रूस के जदीद S-400 फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के जदीद दिफाई निज़ाम पर ड्रोन्स हमले किए। हमले में एक लॉन्चर तबाह हो गया जबकि दूसरे को जिज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। उधर रूस ने नई फौजी ब्रिगेड तश्कील दे दी। ये ब्रिगेड जदीद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और रशनिक से लेस है। रूसी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलगरी गेरासिमोव का गैर मुल्की मिलिट्री अताशियों से खिताब कहा, यह मिसाइल पहली बार नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसे रोकना मुमकिन नहीं और इसकी तबाहकुन ताकत एटमी हथियार के बराबर है। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने दोबारा एटमी तजर्बात शुरू किए तो वो इसका मुनासिब जवाब देगा। ब्रसेल्स समिट में रूसी असासे मुंजमद करने पर गौर। यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असासे मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असासे इस्तेमाल किए तो नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। रूस का वेनेजुएला को अपने इत्तेहादी और शिराकतदार करार देते हुए खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्की सूरत हाल से बचने के लिए तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। उधर वेनेजुएला ने अमेरिका की मुबैना जारियत और तेल के ज़खायर पर कब्जे की धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान अवाम के पैसों पर अयाशी कर रहे हैं। 2022 से लेकर आज तक कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। IMF ने 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मेज़बान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे का मकसद सयाहत को फ़रोग़ और मकामी आबादी को रोज़गार फराहम करना है। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों को क़याम की मेयारी सहूलत मैसर होगी। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम पर सरमायाकारी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद कुछ लोग खुद को अक्ले कुल समझते हैं। नून लीग हुकूमत अकलियत के तौर पर कर रही है। पीपल्स पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नए सूबे बनाने के बाद उनका इंतजाम कैसे चलेगा।
पी टी आई की जानिब से मुझसे अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। PTI की मुझसे बातचीत सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अमली तौर पर ना तो किसी ने राब्ता किया और ना ही मुज़ाकराती कमेटी ने कोई पेशरफ्त की है। पोलैंड ने अपने पैट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया। पॉलिश वज़ीर दिफा ने पैट्रियट निज़ाम को कौमी दिफा का अहम जुज़ूर करार दिया। अमरीकी सफ़ीर की पोलैंड के इक़दामात की तारीफ। और फ्लोरिडा में इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है। गजा अमन मुआहिदे के अगले मरहले पर बात होगी। ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जल्द नतीजा खेज होने के लिए भी पुरुमीद। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस मैदान जंग में पेशरफ्त कर रहा है। यूक्रेन को जल्द फैसला करना होगा। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। मुजवज़ा अमन मुआहिदे के तहत यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी ज़मानतें दी जा सकती हैं।